السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف نارتھ۔ آج بات کریں گے گلگت بالتستان میں مقیم قوم ڈوم کے بارے میں، جن کو مقامی لوگ مغل اور داؤدی قوم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ساتھیوں، اس ویڈیو کا مقصد صرف آگاہی دینا ہے، کسی قوم کی برتری بیان کرنا یا پھر عزت پر انگلی اٹھانا نہیں ہے۔ دوستوں، اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہ سکے۔ ڈوم قوم، جنہیں مغل داؤدی قوم بھی کہا جاتا ہے، گلگت بالتستان کا ایک نسلی گروہ ہے جو پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع ہے۔ ڈوم قوم کی ایک منفرد تاریخ ہے جو خطے کی ثقافتی اور سماجی حرکیات سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ گلگت میں ڈوم قوم کی تاریخ قدیم دور سے ملتی ہے، جب مختلف نسلی گروہوں اور قبائل نے اس علاقے میں ہجرت کی۔ ڈوم قوم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا وسطی ایشیا میں ہے اور وہ دوسرے گروہوں کے ساتھ گلگت بالتستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ صدیوں کے دوران ڈوم قوم اس خطے میں آباد ہوئی اور اپنے مخصوص ثقافتی طریقوں اور روایات کو تیار کیا۔ گلگت میں ڈوم قوم تاریخی طور پر روایتی موسیقی اور فنکارانہ مہارتوں جیسے گانے، رقص اور موسیقی کے آلات بجانے سے وابستہ رہی ہے۔ وہ لوگ موسیقی اور رقص کے اپنے منفرد انداز کے لیے جانے جاتے ہیں، جو خطے کے ثقافتی ورثے کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ ڈوم قوم کے موسیقاروں اور فنکاروں کو مقامی معاشرے میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اور انہوں نے خطے کی ثقافتی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ لوہاری، بڑھئی اور مماری کا کام بھی ڈوم قوم کا پیشہ رہا ہے، جس کی بنا پر آج گلگت بالتستان میں ان شعبوں سے تعلق رکھنے والے جس بھی قبیلے سے ہو ڈوم سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم دیگر پسماندہ قوموں کی طرح ڈوم قوم کو بھی گلگت بالتستان میں سماجی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وہ اکثر امتیازی سلوک، سماجی بدنامی اور معاشی محرومی کا شکار رہے ہیں۔ انہیں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور اقتصادی مواقع تک رسائی میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے ان کی سماجی و اقتصادی حیثیت متاثر ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں میں ڈوم قوم کی ثقافتی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور ان کے سماجی و اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ ڈوم قوم کے ثقافتی ورثے کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں ثقافتی تقریبات، موسیقی کی تقریبات اور ورکشاپس کا انعقاد شامل ہے تاکہ ان کی روایتی مہارتوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ مزید برآں، سماجی بہبود کی تنظیمیں اور غیر سرکاری ایجنسیاں ڈوم قوم کی تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور اقتصادی مواقع تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ انہیں بااختیار بنایا جا سکے اور ان کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو بہتر بنایا جا سکے۔ گلگت میں ڈوم قوم چیلنجوں کے باوجود اپنے ثقافتی ورثے اور روایتی مہارتوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ گلگت بالتستان کے متنوع ثقافتی منظرنامے کا ایک اہم حصہ ہے اور خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ گلگت میں ڈوم قوم کی پہچان، تحفظ اور بااختیار بنانے اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کی ثقافتی میراث کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈوم قوم دوسرے نسلی گروہوں کے ساتھ وسطی ایشیا سے گلگت بالتستان منتقل ہوئی ہے۔ وہ خطے کے مختلف حصوں میں آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ اپنے منفرد ثقافتی طریقوں اور روایات کو فروغ دیا۔ وہ روایتی طور پر اپنی الگ شناخت برقرار رکھتے ہوئے گلگت میں بڑی قوموں کے اندر الگ الگ بستیوں یا محلوں میں رہتے ہیں، اور اس وقت پورے گلگت بالتستان بشمول گلگت، چترال، ہنزا، نگر، دیامر، استور اور گاکوچ میں رہتے ہیں اور کافی حد تک مشہور بھی ہے۔ ڈوم قوم تاریخی طور پر روایتی موسیقی، رقص اور فن میں اپنی مہارت کے لیے مشہور ہے۔ انہیں موسیقی کے آلات جیسے ستار، ڈھول اور سورنائی، بانسری بجانے میں ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ گانے اور رقص کے اپنے مخصوص انداز کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، جو اکثر مقامی تہواروں، شادیوں اور دیگر ثقافتی تقریبات کے دوران پیش کیا جاتا ہے۔ ڈوم موسیقاروں اور فنکاروں کو خطے کے ثقافتی سفیر کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور مقامی معاشرے میں ان کی پرفارمنس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ درحقیقت اس قوم نے مقامی کلچر کو صدیوں سے سنبھال کر رکھا ہے اور آج ساری دنیا میں گلگت بالتستان اسی کی بدولت مشہور ہے۔ گلگت میں ڈوم قوم نے امتیازی سلوک، سماجی بدنامی اور معاشی محرومی جیسے سماجی چیلنجوں کا سامنا کیا ہے۔ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور اقتصادی مواقع تک محدود رسائی کے ساتھ وہ اکثر پسماندہ اور سماجی اخراج کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ انہیں زمین کی ملکیت اور جائیداد کے حقوق میں بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس نے ان کی سماجی و اقتصادی حیثیت اور مجموعی طور پر بہبود کو متاثر کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں
गिलगित में डोम कौम की सकाफती अहमियत को पहचानने और इसे फ़रोग़ देने की कोशिशें की गई हैं। सकाफती तक़रीबात, मौसीकी की तक़रीबात और वर्कशॉप्स का इनेकाद उनकी रिवायती महारतों के बारे में बेदारी पैदा करने और अपने सकाफती वर्से को फ़रोग़ देने के लिए किया गया है। समाजी बहबूद की तंजीमों और सरकारी इदारों ने भी डोम कौम की तालीम, सेहत की देखभाल और इक्तिसादी मौक़े तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। इन कोशिशों का मकसद डोम कौम को बाइख्तियार बनाना और उनकी सकाफती मीरास को महफूज रखते हुए उनकी समाजी व इक्तिसादी हैसियत को बेहतर बनाना है। उन्हें दरपेश चैलेंजेस के बावजूद गिलगित में डोम कौम ने अपने सकाफती वर्से को महफूज रखने के लिए लचक और मजबूत अज़्म का मुज़ाहिरा किया है। वो अपनी रिवायती महारतों पर अमल करते रहते हैं, उन्हें नौजवान नस्लों तक पहुंचाते हैं और अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखते हैं। डोम कौम की सकाफती शराकत को गिलगित बाल्तिस्तान के भरपूर सकाफती तनव्वो का एक अहम हिस्सा समझा जाता है और उनकी पहचान, तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिशें जारी है। डोम कौम किसी भी दूसरी कौम की तरह अपनी तारीख़, रस्म व रिवाज, रवायात और तर्ज ज़िंदगी से तश्कील पाने वाली अपनी मुनफरिद सकाफत रखती है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि डोम कौम एक यकसां ग्रुप नहीं है और उनकी सकाफत इस इलाके, मलिक और मकामी सियाक व सबाक के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है जहां वो आबाद है। इनकी कौमी ज़बान डोमिक्की है, लेकिन डोम कौम पूरे खित्ते में फैले हुई है, सो ये शीना, बरविशकी और खुअर ज़बान भी बोलते हैं। तारीख़ी तौर पर डोम कौम मुख्तलिफ माश के साथ मुंसलिक रही है, बशमूल मौसीकी, लोहारी, इल्म नजूम, तफरी और इल्म अल-अदाद वगैरह। डोम कौम के कुछ अफराद अपने मकामी सियाक व सबाक में उनके लिए दस्तयाब मौक़े के लिहाज से मेहनत से काम करने वाले कामों में भी मसरूफ़ हो सकते हैं। मौसीकी और रक़्स डोम कौम की सकाफत में अहम किरदार अदा करते हैं। उनकी अपनी मुनफरिद मौसीकी की रवायात, आलात और रक़्स की शक्लें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। मौसीकी और रक़्स उनके सकाफती इजहार, समाजी इज्तिमाआत और त्यौहार की तक़रीबात के लिए लाज़मी हो सकते हैं। क़दीम ज़माने से जादू टोना करना और तावीज़त लिखना और काला जादू करना भी इनका पेशा रहा है और आज भी मकामी लोगों में डोम कौम के अफराद उन कामों के लिए मकबूल है। डोम कौम के अपने रसूम व रिवाज, रवायात और समाजी उसूल हो सकते हैं जो उनके तर्ज ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। इनमें शादी, पैदाइश, मौत, त्यौहार और दीगर समाजी मौक़े से मुताल्लिक़ रिवायती तरीक़े शामिल हो सकते हैं। ये रस्म व रिवाज मुख्तलिफ डोम ग्रुपों और ख़तों में मुख्तलिफ हो सकते हैं। डोम कौम का समाजी ढांचा उनके अपने रिश्तेदारी, कबीला ख़ानदानी ताल्लुकात पर मबनी हो सकता है। ख़ानदान और कौम के अंदर कौम का अपना समाजी दर्जाबंदी, किरदार और ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं। डोम कौम के अंदर समाजी तामुलत, ताल्लुकात और उसूल उनके तारीख़ी, सकाफती और समाजी तनाज़ुर से तश्कील पा सकते हैं। इनके ख़ानदान का एक निगरान होता है, बाकी सब इसके मातहत होते हैं और उसके अहकामात पर बग़ैर सवाल उठाए अमल करते हैं। डोम कौम की अपनी ज़बानी रवायात, लोक दास्तानें, कहानियाँ और अफसाने हो सकते हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं। इनमें खुराफात, अफसाने, लोक कहानियाँ जिनको औशलोके कहते हैं और दीगर दास्तानें शामिल हो सकती हैं जो उनके सकाफती अकायद, तारीख़ और आलमी नज़रिया की अक्कासी करती हैं। डोम कौम की अपनी मुनफरिद फ़न और दस्तकारी की रवायात हो सकती हैं, बशमूल बानाई, मिट्टी के बर्तन, ज़ेवरात साजी, लोहे के आलात और दीगर फ़नकाराना इजहार। ये फ़नकाराना रवायात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकती हैं और उनके सकाफती वर्से, तख्लीकी सलाहियतों और दस्तकारी की अक्कासी करती हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि डोम कौम किसी भी दूसरी कौम की तरह मुतनव्वे और मुतहर्रिक है और उनकी सकाफत वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अवामिल जैसे कि नक़ल मकानी, शहरीकारी और सकाफती तबादले की वजह से तैयार हो सकती है। डोम सकाफत के मौजू पर हसासियत, इनके रसूम व रिवाज के एहतराम और उनके सियाक व सबाक और नुक्ता नज़र की समझ के साथ रुजू करना बहुत ज़रूरी है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आज गिलगित बाल्तिस्तान के नामी ग्रामी मशहूर व मरूफ लोगों में से ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक डोम कौम से है। चुनांचे इस कौम ने माजी में सख्तियाँ बर्दाश्त की है और अब जदीद दौर में उनके फ़न का इनको सिला मिल रहा है और न सिर्फ डोम कौम बल्कि दूसरे कौमों के अफराद जो कल तक डोम कौम की सकाफत का मजाक उड़ा रहे थे, आज इसी सकाफत का इस्तेमाल करके नाम कमा रहे हैं और इस पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं और ख़ुद को इस कौम का साबित भी करने से नहीं हिचकिचाते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहे हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ।